मैं अमरजीत कौर साइंस मिस्टर्स गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल तीड़ा 6वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ आई हाँ साइंस का दूसरा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के तत्त। पहले पार्ट में आपां भोजन के बारे पढ़िया सी कि किस तरह असीं भोजन ਵੱਖ-ਵੱਖ पौदिਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और पौधे के ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ साडा भोजन खाना बहुत जरूरी होंदा है। सब तो पहला तो मैं तुहानूं दसना चाहती हाँ कि जो भोजन है वह असी बहुत तरह का भिन्न तरह का भोजन हर रोज़ असीं खांदे हाँ। तुसीं देखा होगा कि जिस तरह इत्थे बहुत तरह के भोजन पदार्थ पए हैं, इन्हां नूं तुसीं हर रोज़ कदी सब्जी के रूप च, कभी सैलड के रूप में, दाल के रूप में जां सैलड के रूप में, और इस तरह ही फ्रूट है जिहड़ा वो उसनूं चाट के रूप में जां वैसे फ्रूट कट के खांदे हो। सब तो पहली गल ये है कि जो भोजन है उस तो सानूं की मिलता है, भोजन की सानूं क्यों जरूरत पैंदी है, वो असीं इस सारे लैसन दे विच पढ़ांगे। तो बच्चों तुसीं सब ने याद रखना है कि the ingredients contain some components called nutrients। कल आप पढ़िया सी ingredients कि भोजन तैयार करने लिए सानू ingredients की लोड़ होंदी है। जिस तरह सपोज असी सब्जी बनानी है तो सब्जी वास्ते सानू सब्जी चाहिए है जो असी बनाना चाहते हाँ, उस विच सानू थोड़ा जिहा ऑयल चाहिए होंदा है, उस विच थोड़े जे सानू स्पाइसिस चाहिए होंदे हैं और उस सानू नमक, मिर्च, हल्दी अजिही चीज़ां पा के असी सब्जी तैयार करते हाँ। तो ये सारे इंग्रीडिएंट्स होंदे हैं जिहड़े किसी भोजन पदार्थ नूं बनाउण लई चाहिए होंदे हैं। तो उन्हां इंग्रीडिएंट्स दे विच कुछ इहो जिहे तत्त होंदे हैं, कंपोनेंट्स होंदे हैं जिहड़े सानू साडे शरीर लई, साडे शरीर दे अंदर चल रही ढाऊ सारू क्रियावां दे लई बहुत जरूरी होंदे हैं। उन्हां नूं की कहा जाता है, न्यूट्रीएंट्स। The ingredients contain some components called nutrients। हुण वो न्यूट्रीएंट्स किहड़े-किहड़े हैं जिहड़े साडे भोजन विच हुंदे हैं। सब तो पहला बच्चों, सब तो पहला ही जो कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। आ सामने लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। ये सानू की प्रोवाइड करता है, असी कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हाँ, बिकॉज दे गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी मीनस सानू छेती ही एनर्जी दे देंदे हैं। एनर्जी सानू कम करने लई चाहिए होंदी है, जो भी साडे शरीर अंदर ढाऊ सारू क्रियावां होंदियां हैं उन्हां दे लई, जां जो असी सारा दिन क्रियावां करते हाँ, ईवन जदों असीं सुत्ते पे हुंदे हाँ उदों भी साडे शरीर नूं कुछ ना कुछ ऊर्जा की जरूरत होंदी है, क्योंकि साडे फेफड़े साह लै रहे होंदे हैं, साडा दिल अपनी धड़कन दा काम कर रहा हुंदा है, तो उस समय भी साडे शरीर की ऊर्जा खर्च हो रही होंदी है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट सानू एनर्जी दिंदे हैं, ऊर्जा दिंदे हैं, जिस नाल साडे शरीर दीयां सारियां क्रियावां चलदियां हैं अते सारियां असीं एक्टिविटीज़ वगैरह इसकी सहायता नाल ही करदे हां। हुण ये कार्बोहाइड्रेट किहड़े-किहड़े पदार्थां विच हुंदा है ये असीं देखना है। आ तुहाडे सामने कुछ भोजन पदार्थ रखे हुए हैं, जिवें तुहानूं देख रहे होवोगे तुसीं, एक कटोरी विच चावल हैं, चीनी है, गुड़ है, आलू है, इत्थे सौगियां हैं, दलिया है ते मक्की दे दाणे। इन्हां सारे पदार्थां दे विच कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट सानू एनर्जी प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसकी सहायता नाल असीं अपने सारे कार विहार काम कार करते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड कंपोनेंट है वो फैट है। फैट का मतलब है
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅਸ more energy. More energy means more than that of carbohydrates. ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਹਨ ਇਹ ਥੋੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਹਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ, ਘੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਹਨ, ਤੇਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? The proteins make new body cells and repair old and torn cells. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੁਝ ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੈੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸੈੱਲ ਹਨ, ਟੌਰਨ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਟਰੀ ਫਾਈਬਰਸ। ਡਾਇਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਅਣਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਲ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਆ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਹਨ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਕੱਚਾ ਸੈਲਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰਾ, ਕੈਬੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Dietary fibers help our body get rid of undigested food. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਟੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਫਰੋਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬ ਹੈ, ਬਨਾਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਸੇਬ ਹੈ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਨਰਲਸ। ਮਿਨਰਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੇਕ ਅਸ ਸਟਰੋਂਗ, ਕੀਪਿੰਗ ਆਈਜ਼, ਬੋਨਸ, ਟੀਥ ਐਂਡ ਗਮਸ ਹੈਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਟੀਥ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗਮਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਲਕ ਹੋਈ, ਮੇਥੀ, ਸਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਨੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੈਬੇਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪਰਾਊਟਸ। ਇਹ ਸਪਰਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਗਰਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰਾਊਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦਿਓ, ਧੋ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੰਗਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਜੇ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀਡਸ ਨੇ ਭੁੰਗਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਾਊਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਾਊਟਡ ਸੀਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਾਊਟਡ ਸੀਡਸ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਦਾਰਥ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਫੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੈਲਸ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਇਲਡ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਪਾਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਟੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਟ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੈਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਈਟਰੀ ਫਾਈਬਰਸ। ਫਾਈਬਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਿਨਰਲਸ। ਹੁਣ ਮਿਨਰਲਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਪਾਤੀ ਹੈ, ਬਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਹੈ, ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਨ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਹਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਰਾਊਟਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਰਾਊਟਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ।
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਮੀਨਸ all nutrients our body needs in right quantities. All the nutrients which our body needs in right quantities, that is known as balanced diet. ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੋਏਗਾ? ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਹੌਲੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਇਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਹੀ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਡ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਇਕਲੀ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਟਰੀ ਫਾਈਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ,
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਨਾਪਣ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਸਕਰਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਕੇਟਸ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਗਵਾਈਟਰ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਦਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਪਾਸਤਾ, ਪੇਸਟਰੀ, ਪੂਰੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਾਈਬਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ, ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਲਿਵਰ ਐਨਲਾਰਜਮੈਂਟ, ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਫੂਡ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਔਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਭੋਜਨ ਔਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅੱਛੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਬੈਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਮੋਟਾਪਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ
ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।